Hello, dear students. You're welcome in today's session. Today we will discuss grammar exercise from the examination point of view. प्यारे सिक्ख्यार्थी अध्यापकों, ਆਪਾਂ ग्रामर ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ करता जो करन वाला काम, प्रेडिकेट जो विधेय है जो बाकी दा पार्ट है, बाकी दे एलीमेंट्स ने, वर्ब पार्ट है, क्रिया वाला पार्ट है। तो इस दे विच देखते हैं पहले भाग दे विच द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडिड अवे। द ब्यूटीफुल रेनबो इत्थों तक सब्जेक्ट पूरा हुंदा है। खूबसूरत इंद्रधनुख सून फेडिड अवे जल्दी ही फेड हो गया, धुंधला हो गया। तो ये प्रेडिकेट है, मैं रेड दे नाल मार्क किया हुआ। नैक्सट आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। आई जो है सब्जेक्ट है तो बाकी दा सारा सेंटेंस शॉट ऑन एरो इनटू द एयर, हवा विच तीर चलाया, ये प्रेडिकेट है। हाँ जी क्लीयर। नाउन और प्रनाउन जो नेमिंग जो है वो साडा सब्जेक्ट है तो बाकी दा जो चीज़ दस रहे है, क्रिया नूं दस रहे है, वो साडा जिहड़ा प्रेडिकेट है। बी ते चलते हैं। रीराइट द सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द नंबर। नंबर चेंज करना बड़ा ईजी लगता है सानू कि नंबर बड़े ईजीली चेंज हो जाते, हो भी जाता है। पर कई बार की होंदा है असी कोई छोटी जी गलती कर दें। किवें देखो, आ टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। तो कई बार असी इज़ लगे ना जो इस नूं प्लूरल करना भुल जाते हैं। टेबल्स टेबल्स तो आप सारे लिख देंगे, पर कई बार इज़ दा आर बनाना भुल जाते हैं। ध्यान च रखना। टेबल्स आर मेड ऑफ वुड। कई बच्चे इतने वुड दे वुड्स लगा देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा, जंगल बन जाएगा वह मीनिंग, इतने वुड ही रहेगा। लायंस लिव इन केव्स। देखो इतने काफ़ी जोड़े वर्ड्स ने चेंज होंगे। लायंस द सिंगुलर अ लाइन, लिव बहुवचन दे नाल एस चाहिए एस नहीं ना लगता, इस करके ते लिव्स इन अ केव। केव्स का जोड़ा सिंगुलर है वो की बनेगा अ केव। तीन थावां ते चेंज हो गई, लाइन भी चेंज हो गया, केव्स भी चेंज हो गया, तो लिव जी वर्ब की फॉर्म है क्योंकि वो सिंगुलर नाल उहदा रूप होर सी ते प्लूरल दे नाल रूप होर हुंदा, इसलिए भी चेंज हो गया। लाइन लिव्स इन अ केव। हाँ जी नैक्सट है सी पार्ट। रीराइट द सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर। इत्थे जेंडर चेंज करना है। जेंडर तुहानूं पता ही है बेटा, जिवें सिंपल वाकां दे विच आपां कह दिंदे आ मैस्कुलिन ते फैमिनाइन। द प्रिंस पनिश्ड द एक्टर हू वाज अ ट्रेटर। द प्रिंसस प्रिंस दा जिहड़ा बन गया प्रिंसस, पनिश्ड एज इट इज रहूगा द एक्टर दा एक्ट्रैस। ध्यान दिओ ओ कट्टिया गया। इस तरह ट्रेटर दा ट्रेट्रैस, इहदे विच भी ओ कट्टिया गया। ट्रेट्रैस हुंदा देशद्रोही। नैक्सट द एंपरर वर्शिप द गॉड इन द टैंपल। एंपरर द एंप्रैस, ध्यान नाल स्पैलिंग्स देखो। वर्शिप द गॉडेस, गॉड दा चेंज करके गॉडेस। क्लियर बेटा। आगे चलिए। हाँ जी डी पार्ट ते पहुँच गए आप। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करैक्ट ऑक्सिलरी मॉडल। ऑक्सिलरी या मॉडल की वरतों करते हुए सही डैश मे कैन विल यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। विश किया गया तो आप मेल करने होंगे मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। आई डोंट थिंक आई डैश शुड शैल कैन, तीनों च ऑप्शन है बी एबल टू गो। देखो ये नाल कैन भी एबल नहीं लगा सकते, शुड भी एबल नहीं लगा सकते, शैल भी एबल टू गो। मैनू नहीं लगता या मैं नहीं सोचता कि मैं जान दे काबिल हो सकांगा। सकांगा की भावना दे रहा इत्थे, तो शैल बी एबल टू गो। हाँ जी नैक्सट है अपने को ई पार्ट। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एज नाउन एंड वर्ब। इको ही वर्ड है उसनों नाउन के तौर पर वर्ब के तौर पर वरतने।
ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰੌਪ। ਡ੍ਰੌਪ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦਲੀ ਜੇ ਨਾਉਨ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਵਰਬ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕ 'ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਉਨ ਐਵਰੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। I felt few drops of rain। ਮੈਂ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਅਤੇ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਡਰੋਪਡ ਅ ਪਲੇਟ ਔਨ ਮਾਈ ਫੁੱਟ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪਲੇਟ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਰੋਪਡ ਕੈਚ, ਹੀ ਡਰੋਪ ਦਾ ਆਈਡੀਆ। ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਰੋਪਡ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵਨ ਲਏ ਨੇ। ਡੀਲ, ਡੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ USA have finalized the defense deals। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਬਰਵ, ਇੱਥੇ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਉਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਰਵ ਹੀ ਡੀਲਸ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਗੁੱਡਸ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੂਗਰ, ਕਲਾਥ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀਲ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਟੇਬਲ, ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਉਨ ਸਿੰਪਲ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਵਾਚ ਅ ਨਿਊ ਟੇਬਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੇਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਫਾਰ ਅ ਹਾਊਸ। ਵਰਬ, ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਬਲ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਫॉर ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟੇਬਲ ਨਾਉਨ ਦੇ ਰੋ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਟੇਬਲਸ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਪੰਕਚੁਏਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ। ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਮਾ, ਸਟਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦ ਟੀਚਰ ਸੈਟ ਲੰਡਨ ਸਟੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਥੀਮਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੈਟ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੇ ਗਏ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾਸ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਐਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਇਟ। ਲੰਡਨ ਸਟੈਂਡਸ ਔਨ ਦ, ਇੱਥੇ ਥੀਮਸ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਹਾਊ ਲਵਲੀ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਸ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਡ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਮਾ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾਸ। ਹਾਊ ਦੀ ਐਚ ਕੈਪੀਟਲ, ਲਵਲੀ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼, ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਰਟਡ ਸੀ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਾਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਲਵ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਜ਼ ਫॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू।